सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। मुनुगोडू येथे भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा प्रचार। मतदारांना विनंती आहे की त्यांनी राजगोपाल रेड्डी यांना मतदान करून विजयी करावे। कालबाह्य झालेल्या भुईमुंगाच्या बियांची खाडीमध्ये विक्री, ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांची गळचेपी करत आहेत। दिवाळी सण बंद झाल्यानंतर बाजारात न येणाऱ्या कापसाच्या गाड्या, कार्तिक महिन्यानंतर खरेदीला वेग येईल। KSR फाउंडेशन अंतर्गत सेवा कार्यक्रम, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे अभिनंदन करताना लोक। आजच्या सविस्तर बातम्या। सर्व पक्षांच्या मुनुगोडू प्रचाराला वेग आला। आदिलाबाद भाजपचे नेते NRI कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षाचे उमेदवार राजगोपाल रेड्डी यांच्या स्मरणार्थ मतदारसंघातील चौट उप्पल व्यापक प्रचार केला आहे। चहा ओतून पुऱ्या करून अभिवंदन पद्धतीने मतदारांना आकर्षित करण्याची मोहीम त्यांनी सुरू ठेवली। मतदारांना EVA बाबत जागृत करण्यात आले। त्यांनी मतदारांना आपले बहुमोल मत भाजपला द्यावे, TRSचा पराभव करून विकासाचा मार्ग मोकळा करावा अशी विनंती केली। तत्पूर्वी प्रचारासाठी जाणाऱ्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे वाहन पोलिसांनी अडवले। प्रचाराचा भाग म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते बंगारू श्रुती चंद्रशेखर आणि राणी रुद्रम्मा यांची भेट घेतली। सर मेरा कौन सा एंगा वन जय बीजेपी తీసుకోండి వారు కూడా ఆదిలాబాద్ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు రాజీనామా చేయడం వల్ల ఆదిలాబాదు బాగుపడక ఆగం చేసినందుకు అడుగడుగున అక్రమాలు చేసి దోచినందుకు అడ్డగాలు హామీలతో నిండ ముంచినందుకు అందరి బతుకులు అడ్డ మీద గీచినందుకు గెలిపించిన ప్రజలని గాలి కొదిలినందుకు తల పొగరే బట్టితగా నిలుగుతున్నందుకు అక్రమార్జనలోన సాగుతున్నందుకు రండి 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 కదలి రండి కదం తొక్కాలి, గుండె గుండె జెండ పట్టి గొంతు విప్పాలే। ఆదిలాబాదు బాగుపడక ఆగం చేసినందుకు అడుగడుగున అక్రమాలు చేసి దోచినందుకు అడ్డగోలు హామీలతో నిండ ముంచినందుకు అందరి బతుకులు అడ్డ మీద గీడ్చినందుకు గెలిపించిన ప్రజలని గాలి కొదిలినందుకు తల పొగరే బట్టితగా నిలుగుతున్నందుకు అక్రమార్జనలోన సాగుతున్నందుకు రండి రండి కదలి। दिवाळी सण संपत आला तरी कापसाच्या गाड्या आदिलाबाद कृषी बाजारात अपेक्षित पातळीवर येत नाहीत। आला तरी 1-2 गाडी येतात। व्यापाऱ्यांनी ओलाव्याच्या नावाखाली भाव पाडून सिंडिकेट बसवून दिवसेंदिवस भाव कमी केल्याने शेतकऱ्यांना कापूस विकण्यात रस नाही। त्यामुळे मार्केट यार्ड शेतकऱ्याविना गायब होणार आहे। खरेदीच्या पहिल्या दिवशी 14 ऑक्टोबर रोजी 8300 चा भाव आता हळूहळू घसरत आहे। व्यापाऱ्यांनी आर्द्रतेनुसार भाव दिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे। अगोदरच अवकाळी पावसाच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला असून व्यापारी आपली जादू दाखवून शेतकऱ्याला ठेवीस धरत आहे। आदिलाबाद मार्केट यार्डात सुरुवातीपासून 1500 क्विंटलपेक्षा जास्त कापूस खरेदी झाल्याचे दिसून येत आहे। एकंदरीत कार्तिक महिन्यानंतर कापूस खरेदीला वेग येण्याची शक्यता आहे।
మా ఇంట్లో కావాలని మన సార్ వాళ్ళ మన చూసి మన చెప్పే కాక మందులకు రాని వర్షాలు వచ్చినాయి. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेला मंडळ केंद्रात कालबाह्य हराभर बियामुळे खळबळ उडाली। शेतकऱ्यांच्या भोळेपणाचा गैरफायदा घेत काही कंपन्या त्यांच्याकडे बनावट बियाणे भरत आहे। ज्या कृषी अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आहे त्यांना त्यांची पर्वा नाही, त्यामुळे कंपन्यांची फसवणूक थांबलेली नाही। బేల మండల కేంద్రంలో డోప్టాల సొసైటీకి 500 బ్యాగుల చొప్పున, ఆగ్రో రైతు సేవా కేంద్రంలో 469, గ్రోమోర్ దుకాణంలో 250 బ్యాగుల చొప్పున కాలం చెల్లిన శనగ విత్తనాలు అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి। ఈ శనగ విత్తనాల గడువు 2022 మార్చిలోనే ముగిసింది। కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సీడ్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ మళ్లీ రీవాల్యుయేట్ తేదీని మార్చి రైతులకు కట్టబెట్టేందుకు చూస్తున్నట్టుగా స్పష్టమవుతోంది। సోయాబీన్ విత్తనాలు మరవక ముందే మళ్ళీ ఈ రబీ సీజన్లో శనగ విత్తనాలు కూడా డూప్లికేట్ అవుతున్నాయి। అంటే ఈ రైతులని ఆదుకునే ప్రభుత్వం, రైతుల పక్షాన మాట్లాడే ప్రభుత్వం మరి డీలర్ షాపులలో తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి డీలర్ షాప్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే కేసు పెడతాం, అది వేస్తాం। అలాంటిది కాదు, ఈ ఎవరైతే ఏ డీలర్ షాప్లో విత్తనాలు తీసుకుంటారో ఆ డీలర్ షాప్లో తీసుకుంటారో ఆ రైతుకు న్యాయం జరిగే వరకు ఆ డీలర్ షాప్లో ఎవరైతే ఈ విత్తనాలు తీసుకున్న వారు ఆ డీలర్ షాపు దుకాణం మొత్తం మేము అది లాకేస్తామని రైతుల పక్షాన నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా మరి ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకునే ప్రభుత్వం అని గొప్పగా చెప్తుంటుంది కదా, మరి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఈ అధికారుల, వ్యవసాయం అధికారుల మాట్లాడతలేరు। మరి వారు చాప కింద నీరు ఉన్నట్టు వారు వివరిస్తున్నారు। ఇది ఈ ప్రభుత్వం, ఇది రైతుల సంక్షేమం। గ్రోమోర్ షాపు యజమాని ఇప్పటికే 20 శనగ విత్తనాల బ్యాగుల్ని విక్రయించారు। ఈ విషయం తెలుసుకున్న రైతులు ఈ నకిలీ శనగ విత్తనాల్ని తిరిగివ్వడానికి వెళ్ళగా ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత తిరిగి వాపస్ తీసుకోలేమని తిరస్కరించారు। మండలంలో కావచ్చు, జిల్లా మొత్తంలో కూడా తెలంగాణ స్టేట్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా శనగ విత్తనాలు అయిన JG11 మరియు జాకీ వెరైటీలని వాళ్ళు సప్లై చేయడం జరిగింది। ఇది గత సంవత్సరం వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేసిన సీడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సీడ్ని వాళ్ళు మిగిలింగా వాళ్ళు కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టి మళ్ళీ రీవాల్యుయేట్ చేసి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ మన దగ్గర అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రైమరీ ప్యాక్స్ కావచ్చు ARS స్కేల్ ద్వారా వాళ్ళు సేల్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఈ సీడు ఎలాంటిది డూప్లికేట్ కాదు, ఇది మంచి జర్మినేషన్ పర్సంటేజ్ కూడా బాగానే ఉన్నది కాబట్టి రైతులు ఈ విషయంలో ఎక్కడ ఆందోళన చేయాల్సిన అవసరం లేదు। ఇది గవర్నమెంట్ విత్తనము, గవర్నమెంట్ సంస్థ సప్లై చేసింది కాబట్టి ఇది జర్మినేషన్ అంతా కూడా బాగానే ఉందని రైతులకు తెలియజేస్తున్నారు। ఇక గత జూన్లో రైతులు నకిలీ విత్తనాలతో చాలా నష్టపోయారు। మండల కేంద్రంలోనే 1000 ఎకరాల్లో విక్రాంత సోయా నకిలీ విత్తనాలు వేసి అవి మొలకెత్తకపోవడంతో రైతులు మోసపోయారు। దీంతో జైనత్ బేలా మండలాల రైతులు రోడ్డుపై నిరసనకు దిగారు। सीड 2 बैग और एक काश्तकार ने 4 पैक डाले थे, तो विक्रांत सीड का कुछ भी नहीं निकला। बाद में है ना हमको कर्जा निकाल के दोबारा उसमें सोयाबीन डालना पड़ा। तो गवर्नमेंट ये विक्रांत सीड के ऊपर बैन करना चाहिए और यहाँ पर बेचने को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत लॉस हो गए। और अभी तो ये चना, नया चना है ना डालने को लोग आ रहे, वो भी नहीं निकल रहा बोलते। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमको काश्तकार को कुछ भी नहीं मिल रहा, 6-7 महीने हो गए फिर भी पैसे नहीं मिले।
ऐसे हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उन्होंने इसके ऊपर कुछ तो भी एक्शन लेना बोलते। విక్రాంత్ నకిలీ సోయా విత్తనాలు మొలకెత్తకపోవడంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి నష్టపోయిన రైతుల పంట పొలాల సర్వే మొదలుపెట్టారు. అధికారులు రైతులకు అండగా నిలిచి తోడ్పాటు అందిస్తారని భావించిన రైతులకు నిరాశ ఎదురైంది. కేవలం జూన్ మొదటి వారంలో విక్రాంత్ కంపెనీకి చెందిన సోయా విత్తనాలు మొలకెత్తని రైతుల దగ్గర నుంచి బిల్లులు తీసుకుని సదరు కంపెనీకి పంపారు. కానీ జూన్ రెండో వారంలో కూడా చాలా మంది రైతులు విక్రాంత్ కంపెనీకి చెందిన సోయా విత్తనాలు వాడి నష్టపోయారు. కానీ అధికారులు వారి బిల్లుల్ని తిరస్కరించారు. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభంలోనే మండల వ్యవసాయ అధికారి జనరల్ సీఐతో కలిసి ప్రైవేటు మందుల దుకాణ యజమాన్యాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నకిలీ విత్తనాలు అమ్మిన వారిపై పీడీ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేస్తామని అన్నారు. కానీ అవి కేవలం మాటలకే పరిమితమయ్యాయని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. రైతాంగం మరి ఆదివాసీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వానికి. ఎందుకంటే ఈ మొన్న గత జూన్ నెలల కొన్ని విక్రాంత్ సీడ్ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు సోయా విత్తనాలు వాళ్ళకు నష్టపరిహారం అందించలేదు. అలాగే ఇప్పుడు మొన్న రబీలో వచ్చిన శనగ విత్తనాలు కూడా 9 నెలలు ఎక్స్పైర్ అయిన డేట్లు లేబల్ మార్చి అవే తీసుకొచ్చినారు. వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా మరి చూసి చుట్టున్నట్టుగా అధికారులు ఎందుకు యంత్రాంగం ఏం చేస్తున్నది? మరి వారు కంపెనీ వాళ్ళతో కుమ్మక్క ఈ పైసలు తీసుకుని ఏమన్నా వాళ్ళతో ఏమన్నా ఇది ఉన్నారా? ఎందుకంటే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వాళ్లకు ఉన్న విత్తనాలు అట్లా ఉంచాలి, కొత్త స్టాక్ తెచ్చే వరకు అవి పంపొద్దు. ఎందుకంటే కొత్త స్టాక్ వచ్చిన తర్వాతనే రైతులకు పంపిణీ చేయాలని మేము ఆదివాసీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మీరు గొప్పల్లో చెప్పినారు నకిలీ విత్తనాలు యూజ్ చేస్తే మేము పీడీ యాక్ట్ కింద నమోదు చేస్తామని డీలర్లకు ఇట్లా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తలేము? ఇంతవరకు ఒకరైనా బేల మండల పీడీ యాక్ట్ కింద నమోదు బుక్ చేసిందా? ఎందుకు చేయలే? మరి వాళ్ళకు కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు కుమ్మకం ఉన్నారా? ఎంతగా ఏం చేస్తున్నది? మరి ఎవరో వస్తారో ఏదో చేస్తారని రైతులు ఎదురు చూడకుండా మునిగిపోయిన పంటల స్థానంలో మళ్లీ అప్పులు చేసి వేరే ఇతర పంటల్ని పండించారు. చేతికొచ్చిన సోయా పంటను చూసి రైతులు దిగులు చెందారు. ఎకరానికి 10 క్వింటాల దిగుబడి రావాల్సిన సోయా పంట భారీ వర్షాల కారణంగా కేవలం ఎకరానికి 5 నుంచి 3 క్వింటాల్లే వచ్చింది. ఒక పక్క చేతికొచ్చిన సోయా పంటను అమ్ముకుందామంటే నేటి వరకు కూడా సోయా పంట కొనుగోలు మొదలు కాలేదు. ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కొనుగోలు ప్రారంభిస్తుందో అని 1000 కళ్లతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు రైతులు. దీంతో మళ్లీ అప్పు చేసైనా పంట వేద్దామనుకుంటే గడువు ముగిసిన విత్తనాలు మార్కెట్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. దీంతో రైతులకు ఏం చెయ్యాలో పాలుపోవడం లేదు. నకిలీ విత్తనాలు, గడువు ముగిసి చెల్లుబాటు కాని విత్తనాల మీద దుకాణాలపై పీడీ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేసి వారి లైసెన్సులు రద్దు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలోనే అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చింది. కానీ బేల మండల కేంద్రంలో ఫుల్ టైం అధికారి లేడు. బోత్ మండల వ్యవసాయ అధికారి బేల మండలానికి ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో తమ గోస పట్టించుకునే నాథుడే లేడని రైతులు వాపోతున్నారు. ఒకవేళ ఇది ఆపకపోతే మేము పెద్ద ఎత్తున రోడ్డు జామ్ కానీ రస్తా రోకోలు కానీ ఏమన్నా మేము ఆదివాసీ తరఫున యావత్ రైతాంగం తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తామని ఆందోళన చేస్తామని మేము ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. त्याची एक्सपायर डेट होऊ नये आता रिटर्न करणारे आम्ही आलो होतो. त्यांनी का म्हणलं रिटर्न नाही घेत म्हणजे आधीच बॅगा वापरत नाही. जसे विक्रांतचे नाही वापले बॅग तसे हे नाही वापले तर आम्ही का करू शकतो? आम्ही आधीच कास्तकार माणूस, आम्हाला कोणाचा सपोर्ट नाही, काही नाही. విక్రాంత్ సీడ్ ఏదో విధంగా డూప్లికేట్ వచ్చింది, అదే విధంగా శనగ విత్తనాలు కూడా డూప్లికేట్ వచ్చాయి. అయితే మన మండల అధికారులు, రైతు అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు? అదే విధంగా మోసపూరిత విత్తనాలు ఇచ్చి రైతులకు మోసపిస్తున్నారు. మన గవర్నమెంట్ రైతు సహాయం పడాలి కానీ రైతులకు మోసం చేయొద్దు. డూప్లికేట్ నకిలీ విత్తనాలు అమ్మి రైతులకు మోసపిస్తున్నారు. ఎక్కడైతే సప్లై చేసిండ్రో మేము అక్కడ ఏఆర్ఎస్కేలు కావచ్చు, ప్యాక్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే మేము సీడ్ రిటర్న్ తీసుకోమని చెప్తున్నాము. కాబట్టి దీంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఏం లేదు. ఖచ్చితంగా మేము రైతులు కూడా మేము భరోసా ఇస్తున్నాము. వాళ్ళు నిన్ననే వాళ్ళు రీజనల్ మేనేజర్ కూడా వచ్చి బేళ్ళల్లో సెంటర్లో కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన కూడా ప్రెస్ పరంగా కూడా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిండ్రు. కాబట్టి దీంట్లో రైతులు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా రైతుకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే సీడు వాళ్ళని తీసుకోమని కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా బేల మండలానికి పూర్తి స్థాయిలో వ్యవసాయ అధికారిని నియమించాలని, తమ గోడు పట్టించుకోవాలని, నకిలీ విత్తనాల బారి నుండి తమను కాపాడాలని రైతులు కోరుతున్నారు. KSR फाउंडेशनच्या वतीने अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम चालू आहेत. संकटात सापडलेल्या लोकांना वेळेवर रुग्णालयात नेण्यासाठी जीवनरक्षक रुग्णवाहिका उभ्या असतात.
बंगारीगुडा आदिलाबाद येथील रम्मेली किरण यांच्यावर यवतमाळ महाराष्ट्रामध्ये अपेंडिक्सची शस्त्रक्रिया सुरू आहे। या प्रमाणात पीडित कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांनी KSR फाउंडेशन कंदी श्रीनिवास रेड्डीचे व त्यांच्या सदस्यांचे विशेष आभार मानले। प्रज्ञा भारती इंदूर विभागाचे संयोजक बी विलास रेड्डी यांनी सांगितले की या महिन्याच्या 30 तारखेला आदिलाबाद शहरात प्रज्ञा भारतीच्या संयुक्त विद्यमानाने नवीन शिक्षण व्यवस्थेविषयी जनजागृती परिषद आयोजित केली आहे। स्थानिक प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते। या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ते म्हणून निवृत्त IAS अधिकारी उमा महेश्वर उपस्थित आहे। या जनजागृती परिषद यशस्वी करण्यासाठी विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्थेचे प्रतिनिधी व रसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे। ప్రజ్ఞా భారతి ఆదిలాబాద్ యూనిట్ తరఫున రేపు అనగా 30 అక్టోబర్ 2022 సండే మార్నింగ్ 11 o'clock టు 1 o'clock నూతన విద్యా విధానం అనే అంశం పైన ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది। దానికి ముఖ్య వక్తగా ఉమా మహేశ్వరరావు గారు, చామర్తి ఉమా మహేశ్వరరావు గారు రిటైర్డ్ IAS ఆఫీసర్। ఆయన చాలా వివిధ హోదాలలో పనిచేసి రిటైర్ కావడం జరిగింది। ఆయన నూతన విద్యా విధానంపై కొన్ని బుక్స్ కూడా రాయడం జరిగింది కాబట్టి ఆయనకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అథారిటీ ఉంది। సో ఆయననే రేపు చీఫ్ ముఖ్య వక్తగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము। वैदिक अभ्यासक मेघराज शर्मा यांनी सांगितले की भगवान शिवाला प्रिय असलेल्या कार्तिक महिन्याच्या स्मरणार्थ सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने आदिलाबाद येथे सामूहिक कार्तिक दीप उत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठ येथे आयोजित पत्रकार परिषद समितीच्या सदस्यांसह ते बोलत होते। सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या संयुक्त विद्यमानाने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कार्तिक महिन्यातील वैकुंठ चतुर्दशीला कार्तिक दीपोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। आदिलाबाद शहर व परिसरातील महिला भाविकांनी मोठ्या संख्येने येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या संयुक्त विद्यमानाने कार्तिक दीपमाला सहभागी होणाऱ्या महिलांना पूजा साहित्य दिले जाईल असेही त्यांनी म्हटले। కార్తీక మాసం అంటేనే శివకేశవులకు అభేద్యమైన మాసంగా మనకు శాస్త్రములు చెబుతూ ఉన్నాయి। ఈ ఒక్క మాసంలోనే ఇటు శివుడి ఆరాధన అటు కేశవుడి ఆరాధన జరపాలని అనేక శాస్త్రాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి। అలాంటి దివ్యమైన భవ్యమైన మాసానాం కార్తీకముత్తమం అన్న శాస్త్రవచనాన్ని మనం పురస్కరించుకొని మన ఆదిలాబాద్ పట్టణం నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి శ్రీ రామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠంలో సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్తీక మాసంలో రాబోయేటువంటి వైకుంఠ చతుర్దశి రోజున 7వ తేదీన నవంబర్ 7వ తేదీన ఇక్కడ లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి వారు నిర్వహించడానికి సంకల్పించారు। जैनत मंडळातील सर्वात प्राचीन श्री लक्ष्मीनारायण स्वामी मंदिराचे विकास काम तातडीने हाती घेण्यासाठी स्वामींच्या भक्तींनी रिले उपोषण सुरू केले। कोणोरूच्या बांधकामासह महादेव मंदिराच्या बांधकाम हाती घेऊन भाविकांना किमान सुविधा उपलब्ध करून द्यावात अशी मागणी मंदिराचे EO वामनराव यांच्याकडे करण्यात आली आहे। मंदिराच्या समस्या धार्मिक कार्य मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी यांच्या निर्देशनास आणून दिल्या तरीही त्यांनी लक्ष दिले नाही। मंदिराचे उत्पन्न आणि निधी जातो कुठे असा सवाल त्यांनी केला। मंदिराच्या नवसातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवणाऱ्या भाविकांना सुविधा का दिले जात नाही असे भक्त म्हणत आहेत। 1500 రూపాయల టికెట్ పెట్టి నేను సత్యనామతం చేసుకొని వచ్చాను। మాకు కోనేరు కావాలి, జరగాలి జరగాలి, కోనేరు నిర్మాణం జరగాలి, కావాలి కావాలి, మాకు కోనేరు కావాలి,
జరగాలి జరగాలి కావాలి. దోసుకుని ఇలా ప్రభుత్వాలకు కొన్నిటిను దేవాలయాలకు ఎక్కడైతే ఆదాయం ఉన్నదో అక్కడ టికెట్లు పెంచింది. ఎందుకు పెంచింది? వాళ్ళు బ్రతకదందుకి, వాళ్ళ సిబ్బంది కోసమే కాదు, ఎవరి కోసం కాదు. టెంపుల్ ఆదాయాలు పెంచుకుని వాళ్ళ జీతాలు పెంచుకుంటందుకు తప్ప కానీ ప్రజలకు అనుకున్నట్లు భక్తులకు అనుకున్నట్లు కానే కాదు. అది దాని గురించి మాట్లాడడం లేడు. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకు ఒక ప్రతిపక్షంలో ఉన్నవాడు ఒక సీట్ మీద కూర్చున్నాడు, గద్దె మీద కూర్చున్నాడు, ఇది తక్కువ చేయమంటే కంపల్సరీ తక్కువ చేయాలా. భక్తులకు పైసలు ఎవరు పెట్టినవా? ఇప్పుడు అదే నేను క్రిస్టియన్స్లకు టికెట్ లేదు, అదే నువ్వు అగ్గొడుకో, వాళ్ళు ఏం చేసిన ప్రోగ్రామ్ పైసలు లేవు, మనకెందుకున్నా చెప్పు? మనం దోసుకున్నందుకే పైసలు ఉన్నాయి. దీని గురించి మీరు మెసేజ్ పాస్ చేస్తలేరు. పబ్లిక్ హిందువులు ఇట్లా వ్యతిరేకిస్తున్నారు, ఈ టెంపుల్కి మనం ఏం చేస్తలేమని చెప్పేసి మీరు ఏవో ఒక లెటర్ పెట్టండి, మేము ఇస్తాం. దానికి సార్ ఎందుకు ఉండదు చెప్పు? ఒకసారి బాబు నేను చెప్పేది కొన్ని నా మాట విను. ఇది ప్రైవేట్లో ఉన్నంత వరకే మీరు మాట్లాడే మాట ఉంటుంది. వన్స్ ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ పోయిందంటే గవర్నమెంట్ రూల్ మనం పాటించుడు ఉంటుంది అంతే తప్ప కానీ మనది ఉండదు. అట్లా ప్రైవేట్ ఉండదు. ఎవరిగాను ఏదో సంథింగ్ నేను ఇచ్చి నేను ఏర్పాటు చేస్తాను, నేను ఏదో చేస్తాను, నేను వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇద్దాం అట్లే లేదు. మా నిబంధనలు ఏంటంటే ఒకటి, మొట్టమొదటిగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే పురాతనమైన ఆలయం ఇది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే హిస్టరీకి ఎక్కినటువంటి ఆలయం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి టెంపుల్. ఇంతకు దగ్గరలోనే ఇది ఒక మండల్గా ఉంది. ఆ తర్వాత సూర్యనారాయణ స్వామి అని చెప్పేసి ఆయన పాదాలకు సూర్యకిరణాలు తాకడం వల్ల ప్రసిద్ధికి చెందింది ఈ ఆలయం. ఈ ఆలయానికి కొన్ని సమస్యలు ఏమనంటే, ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య మొట్టమొదటిది ఏంటిదంటే, ఈ ఆలయం ముందరున్న చెరువు అసలు దాన్ని పట్టించుకునే నాదుడు లేక ఇంత పెద్ద జిల్లా ఒక మండలి హెడ్‌క్వార్టర్ అయి ఉండి దీనికి ఎటువంటి ఇది లేదు. అంటే ఏంది, ఇప్పుడు చెరువుని పూడిగా తీస్తలేరు, చెరువుకు కోనేరు మంజూరు అయినా కూడా శాంక్షన్ చేస్తలేరు. ఇంతవరకు స్వామివారి కోనేరు గురించి గతంలో మరి ఇక్కడ జిఆర్ స్వామివారు ప్రోగ్రాం పెట్టినప్పుడు మరి ఇద్దరు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి గారు, మరి అడవి శాఖ మంత్రి మా రామన్న గారు ఇక్కడ ఇద్దరు ప్రోగ్రాంలు ఉంటే అప్పుడే స్వాములకు మరి స్వామి ఇక్కడ కోనేరు వసతి లేదు, ఇది చెయ్యమని జిఆర్ స్వామి చెప్తే అంతవరకు కూడా స్వాములు ఆవన్నారు. మరి ఇంతవరకు ఏమీ చేయడం లేదు, ఇక్కడ అభివృద్ధి అన్నది లేదు. 2001లో స్వామివారి యొక్క దీక్ష ప్రారంభం కాకుండా చాలా అయింది. అప్పటి నుండి కోనేరు నిర్మాణం అంటే అధికారులు ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. అందుకు మరి స్థానాలకు స్వాములు పరిమితంలో అయినటువంటి ఆపదలకు గురవుతున్నారు. ఇక్కడ నల్లకు, అక్కడ బోరింగ్కు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ పోయి 4 గంటల రాత్రి 3 గంటల రాత్రి స్నానాలు చేసి స్వాములు అధిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనుక స్వామివారి आलयम ముందర कोणेर निर्माणिंचमनी कोरुतुन्नाम। प्रलंबित बिले तात्काळ सोडवावीत अशी चिंता संबंधित गावाच्या सरपंचांना आहे। निर्मल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निषेध केला। ते जिल्हाधिकारी मुशर्रफ फारुकी यांची भेट घेऊन त्यांच्या घरी गेले। तेलंगणा राज्याला त्यांच्या नेहमीचे फळ मिळाले असून गेल्या 7 महिन्यांपासून ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध नसल्याने आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। गावात विकास कामे करता येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली। केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी दिला नाही, त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या खिशातून भार उचलावा लागत असल्याची तक्रार त्यांनी केली। या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष विनोद, सरपंच वीरेश कुमार, राजा नरसिंह रेड्डी, मुत्यम रेड्डी आदी सहभागी झाले होते। तसेच आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेला मंडळमध्येही सापांचा धुमाकूळ सुरू आहे। ग्रामपंचायत निधी देण्याबाबत निष्काळजीपणा दाखवल्यास सामूहिक राजीनामे देण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला। తక్షణమే క్రీడా ప్రాంగణాలు పని చేయాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం వలన కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా మేము క్రీడా వేదికలను కూడా క్రీడా ప్రాంగణాలను కూడా 369 గ్రామ పంచాయతీలో దాదాపుగా 300 గ్రామ పంచాయతీల వరకు క్రీడా ప్రాంగణాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। ఆ బిల్స్ కూడా ఇంకా మాకు రాలేవు। చాలా కష్టాల్లో ఉన్న మేము సర్పంచులందరము
మాకు ఇప్పుడు మా జీపీలో 0 బ్యాలెన్స్ ఉంది. మేము చాలా కష్టపడి పనిచేస్తాం. ప్రొద్దున నుండే మేము మా ఊరు మీద అన్ని పనులు చేయడానికి మేము ముందుకున్నాం. ప్రతిదీ కూడా మన గవర్నమెంట్ చెప్పింది మేము వర్కులు చేస్తూనే ఉన్నాము. కాబట్టి మేము చేసే వరకు మాకు డబ్బులు వస్తలేవు. చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇచ్చిన చెక్కులకు కూడా 3 నెలల దాకా కూడా మాకు డబ్బులు పడడం లేదు. గత 7 నెలలుగా సెంట్రల్ ఫండ్ మరి 3 నెలలుగా స్టేట్ ఫండ్ రాకపోవడం వల్ల ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలో పరిస్థితి చాలా అధ్వానకరంగా మారింది. ఎందుకంటే సర్పంచులు ఒక విగ్రహ ఉత్సవ విగ్రహాలుగా మారిన తప్ప ఒక సొంత జేబుతో ఒక బల్బు పెట్టే స్థితిలో లేరు. ఎందుకంటే ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సయోధ్య లేకపోవడం వల్ల మా సర్పంచులను ఈరోజु बली पशुలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. मुत्तेम रेड्डी हे आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळातील पिपळदरी गावाचे असून ते शेतीवर आधारित कुटुंब आहे. ते आपल्या शेतात भाजीपाला पिकवतात. चांगले उत्पादन मिळूनही योग्य नफा मिळत नसल्याने त्यांनी मार्ग बदलला. त्यांनी कोणतेही फायदेशीर पिकांची नवीन पद्धतीने लागवड करण्याचे ठरवले. यूट्यूबवर प्रधानमंत्री मत्स्य योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जात असल्याचे त्यांना समजले आणि त्या दिशेने पावले उचलली. मत्स्यपालनातून नफा कमवता येईल असे त्यांना वाटले. त्यांनी कोणताही विलंब न करता योजनेअंतर्गत अर्ज केले. अनुदान आले नसले तरीही त्यांनी स्वतःचे 30 लाख रुपये खर्च करून RI पद्धतीने सिमेंट प्लांट बांधला आणि फिश प्लांट उभारला. ते चांगले नफा कमवत आहे आणि इतरांसाठी एक उदाहरण उपस्थित करत आहे. ఇంతవరకు సబ్సిడీ సాయం చేయలేదు. మరి ప్రభుత్వం సుఖ ఆలోచించి మరి కొరమీను పెంచే వాళ్లకు కరెంటు కూడా పూర్తిగా ఫ్రీగా సప్లై చేసి ఆదుకోవాలంటున్నాం. అట్లనే ఇంకా మిగతా మిషన్స్ కూడా ఫీడ్ మిషన్స్ సబ్సిడీ ధరిస్తే మరి మున్ముందు కూడా ఫీడ్ అంటే మున్ముందు కూడా ఈ కొరమీను మరి ఉత్పత్తి చేయగలిగే రైతులు కూడా ముందొస్తారు. లేకుంటే ఇవన్నిటి వల్ల ఈ ఫీడ్ చాలా కాస్ట్ ఉన్నది. దానివల్ల మన కంపెనీ ఫీడ్ కొంటే చాలా కాస్ట్ అవుతున్నది. దానివల్ల మనకు చాలా లాస్ ఉన్నది. మరి అప్పటికి మరి మార్కెట్ వాల్యూ బాగుంటుంది. బ్యాంకెట్ వాల్యూ పడిపోతే లాస్ అవుతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुनुगोडू येथे भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा प्रचार. मतदारांना विनंती आहे की त्यांनी राजगोपाल रेड्डी यांना मतदान करून विजयी करावे. कालबाह्य झालेल्या भुईमुंगाच्या बियांची खाडीमध्ये विक्री. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांची गळचेपी करत आहेत. दिवाळी सण बंद झाल्यानंतर बाजारात न येणाऱ्या कापसाच्या गाड्या. कार्तिक महिन्यानंतर खरेदीला वेग येईल. KSR फाउंडेशन अंतर्गत सेवा कार्यक्रम. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे अभिनंदन करताना लोक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज. सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.